أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا
إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لا كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما
أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته وعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن
ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. Terjemah ayat 14. Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri atau masuk Islam? 15. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. 16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. 17. Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata atau Al-Quran dari Tuhannya dan diikuti oleh saksi? Maksudnya adalah ada yang menafsirkan saksi dengan Jibril alaihissalam, Al-Quran atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darinya dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepada Al-Quran. Siapa yang mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. 18. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dan para saksi. Maksudnya adalah para saksi di sini ialah malaikat, nabi-nabi dan anggota badannya sendiri. Akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. 19.
yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Maksudnya mereka berusaha agar orang lain mengingkari agama yang benar. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat. Hadis seputar ayat 17. 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi jiwaku yang di tangannya, tidaklah seorang pun mendengar tentang aku, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian tidak beriman kecuali akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Asbabun Nuzul ayat 15 sampai 16. Mujahid radhiyallahu an dan Anas bin Malik radhiyallahu an memaparkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum kafir yang selalu melakukan perbuatan yang didasari keduniawian saja. Demikian pula dengan orang-orang muslim yang ria. Ayatnya adalah, siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. 16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Terjemah ayat 20. Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi, dan tidak akan ada penolong selain Allah bagi mereka. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya. 21. Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. 22. Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat. 23. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. 24. Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? 25. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. 26. Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. 27. Maka para pemuka kaum kafir berkata, kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. 28. Nuh berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku punya bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Hadis seputar ayat 23. 1. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penduduk surga akan masuk dengan berambut pendek, mengilap dan mata yang menggunakan celak. Ia berusia 30 tahun. Hadis riwayat Ahmad. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang masuk surga maka akan terus merasakan nikmatnya dan tidak akan pernah sakit. Pakaiannya tak akan pernah kusut dan akan selalu tetap muda. Hadis riwayat Muslim. 3. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan surga dengan warna putih. Hadis riwayat Bazar. Ayat 26. 1. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar itu? Kemudian beliau menjawab, engkau menjadikan bagi Allah sekutu padahal Dia yang telah menciptakanmu. Hadis riwayat Muslim. 2. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau akan mendatangi umat dari ahli kitab, maka hendaklah seruan pertamamu adalah untuk mengesahkan Allah. Hadis riwayat Bukhari. 3. Dari Rafi' dan Khudaid radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku takuti terhadap kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, syirik kecil itu adalah riya. Hadis riwayat Ahmad.
Terjemah ayat 29. Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. 30. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? 31. Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak pula mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh jika demikian itu aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. 32. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar. 33. Dia Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. 34. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. 35. Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat. 36. Dan diwahyukan kepadanya Nuh, ketahuilah, kaummu tidak akan beriman kecuali orang-orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. 37. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku orang-orang yang zalim, sungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Hadis seputar ayat 31. Dari Safiyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, siapa yang mendatangi dukun kemudian ia bertanya tentang sesuatu, maka Allah tidak akan menerima solatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Ayat 34. Dari Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah menasihati kami dengan nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Kami bertanya, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan, karena itu berilah kami nasihat. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk tetap menjaga ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Tunduk taat kepada pemimpin meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak Habasyi. Karena orang-orang yang hidup setelahku akan melihat berbagai perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Peganglah kuat-kuat sunnah itu dengan gigi geraham, dan jauhilah ajaran-ajaran yang baru dalam agama, karena semua bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ayat 37. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, apa yang aku larang maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Karena sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya perselisihan dan pertentangan mereka terhadap para nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 38. Dan mulailah Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. 39. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. 40. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkanlah pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. 41. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. 42. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung, dan Nuh memanggil anaknya. Nama anak Nabi Nuh alaihissalam yang kafir itu ialah Qan'an, sedang putera-puteranya yang beriman ialah Sam, Ham, Jefis.
ketika dia anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. 43 anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. 44 Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan atau berhentilah. Dan air pun disurutkan dan perintah pun diselesaikan. Maksudnya adalah, yakni Allah telah melaksanakan janjinya dengan membinasakan orang yang kafir kepada Nabi Nuh AS dan menyelamatkan orang-orang beriman. Dan kapal itu pun berlabuh di atas Gunung Judi. Gunung Judi terletak di Armenia sebelah selatan, berbatasan dengan Mesopotamia. Dan dikatakan binasalah orang-orang zalim. 45 Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Hadis seputar ayat 38 sampai 39. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, janganlah saling menipu, dan janganlah saling membenci, dan janganlah saling membelakangi, serta janganlah kalian membeli sesuatu barang yang akan dibeli orang. Jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak layak untuk saling menzalimi, berbohong kepadanya, dan tidak acuh kepadanya. Takwa itu ada di sini. Beliau sambil menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seseorang dikatakan jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Haram bagi seorang muslim dan muslim yang lainnya darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Hadis riwayat Muslim. Ayat 41. 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain berdoa. Hadis riwayat Hakim. 2. Dari Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian meminta kepada Allah semua kebutuhannya hingga jika salah satu sandalnya hilang pun ia harus meminta kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak meminta kepada Allah maka Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Terjemah ayat 46. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu engkau jangan memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. 47. Nuh berkata, wahai Tuanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. 48. Difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera, dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih. 49. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Engkau dan kaummu tidak pernah mengetahuinya sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Hadis seputar ayat 49. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, azab di kuburan ada 3. Azab karena gibah, yaitu membicarakan aib orang lain, namimah, menghasut orang lain, dan azab karena kencing. Maka berhati-hatilah kalian dengannya. Hadis riwayat Baihaqi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.